ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। तो सब गल्लां दे लई परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। तो आइए परमेश्वर का वचन असीं सुन ली जा रहे हैं, जिस तरह कि तुसीं अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। अज दा विषय यीशु मसीह तूफानां नूं शांत करने वाला। यीशु मसीह तूफानां दा शांत करने वाला। कई तरह के तूफान लोगों के जीवन च आउंदे ने, कई तरह दीयां मुश्किलां लोगों के जीवन च आउंदियां ने। जीवन च आउण वाला हर एक तूफान परमेश्वर का वो तरीका आ कि जिहदे द्वारा वो सानूं जां जीवन दीयां आंदियां दे राही परमेश्वर मजबूत अते स्वर्ग विच राज करन दे योग करदा है, जां स्वर्ग विच राज करन दे लई तैयार करदा है। इन्हां सारियां मुश्किलों के द्वारा, इन्हां सारियां परेशानियों के द्वारा, इन्हां सब तूफानां के द्वारा यीशु मसीह सानू कामिल, सिद्ध और कायम करता है। इसी तरह अज जो वचन असीं वेखण लई जा रहे हैं, जिहड़ा कि यूहन्ना दी इंजील 6 बाब उहदा 15 च लिखा एक बारी पढ़ दीजिए जी जरा। यूहन्ना दी इंजील 6 बाब उहदा 15 वचन तो लैके 21 वचन तक। सो जा यीशु नू मालूम होया, हाँ, जो मैनू बदो बदी फड़ के पातशाह बनाउण लई आउण लगे हन, हाँ जी, तां आप इकल्ला फेर पहाड़ नू चला गया। जां सांझ होई तां उस दे चेले झील वाल उतर गए। लिखिया जां शाम होई तां ओदे चेले झील वाल उतर गए अते बेड़ी उते चढ़ के झील दे पार कफरनाहूम वाल चले। उस वेले हनेरा हो गया सी अते यीशु उन्हां दे कोल अजे नहीं सी आया। हाँ, ये गल आ गलील दी झील दी। गलील दी झील अक्सर अचानक उठन वाले तूफानां दे कारण बड़ी मशहूर है। इस झील दे विच अचानक ही तूफान आ जांदे ने। झील दा आकार इस तरह आ, ये 12 मील लंबी आ, चौड़ी आ, 600 फुट समुंदर दे लेवल तो ये थले आ। और दूसरी इहदे पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर दीयां ठंडियां हवावां जदों इस गलील दी झील तक पहुंचदियां ने, तो वह ठंडियां हवावां इस झील की गर्म हवा नाल मिल के एक ऐसा तूफान लगभग 6-6 फुट उच्चियां लहरां उठदियां ने। और ये गल मत्ती च भी लिखी है, मरकस च भी लिखी है, लूका च भी लिखी है और यूहन्ना च भी लिखी है। कई ऐसिया गल्लां ने, कई ऐसे वाक़े ने जिहड़े कि मत्ती ने लिखे ने, मरकस ने नहीं लिखे, जां मरकस ने लिखे ने, यूहन्ना ने नहीं लिखे। पर यह एक ऐसा एक घटना आ जां यह वचन आ जिहड़ा लगभग 4 अंजीलां दे विच दर्ज है। वो क्यों? क्योंकि इन्हां 4 अंजीलां दे विच इन्हां 4 लिखण वालियां नूं भी पता आ कि यह तूफान आया सी। ये सब इस तूफान दे चश्मदीद सी। जां 4 अंजीलां च लिखण तो मतलब कि साडे सबना दे जीवन दे विच, साडे सबना दे जीवन दे विच कई तरह के तूफान है जिन्हां दे नाल असी हर रोज जां कई बार इन्हां दे नाल जूझदे हां सी। और जिस तरह ये अचानक इस वचन दे विच भी जदों असी पढ़दे हां, पढ़िए एक मिनट जरा इहनूं। सो जा यीशु नू मालूम होया, हाँ, जो ओ मैनू बदो बदी फड़ के पातशाह बनाउण लई आउण लगे हन, तां आप इकल्ला फेर पहाड़ नू चला गया। हाँ, जां सांझ होई तां उस दे चेले झील वाल उतर गए
ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵੱਲ ਚਲੇ। ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਕਫਰਨਹੂਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਣ ਕਰਕੇ ਝੀਲ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਣ ਕਰਕੇ ਝੀਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ 2.5 ਜਾਂ 3 ਕੋ ਤੀਕਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਠਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 2.5 ਜਾਂ 3 ਕੋ ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਉਜਿਆਲਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਣ ਕਰਕੇ ਝੀਲ ਬਹੁਤ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਣ ਕਰਕੇ ਝੀਲ ਬਹੁਤ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ 2.5 ਜਾਂ 3 ਕੋ ਤੀਕਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ 2.5 ਜਾਂ 3 ਕੋ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, 2.5-3 ਕੋ ਮੀਲ, ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ 2.5-3 ਕੋ ਮੀਲ। ਔਰ ਹਨੇਰੀ ਵਗਣ ਕਰਕੇ ਝੀਲ ਬਹੁਤ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦ 2.5 ਜਾਂ 3 ਕੋ ਤੀਕਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੁਕਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਲਿਖਿਆ ਸਾਂਝ ਢਲ ਗਈ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਨੇਰੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2.5 ਜਾਂ 3 ਕੋ ਦਾ ਪੈੜਾ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਘੰਟਾ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਲਿਆ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਲ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸੇ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ, ਫੇਂ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤੂਫਾਨ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ
ਪਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੂਫਾਨ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਇਹੀ ਵਚਨ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਦ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। तो पढ़ते ਅਸੀਂ अयूब की किताब 1 बाब ਉਹਦਾ 18 और 19 वचन पढ़िए। ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਉਜਾੜ ਵੱਲੋਂ ਆਈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਉਜਾੜ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਯੂਬ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਡਰ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂਫਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਡਰੋ ਨਾ।
शैतान के द्वारा कीते गए किसी भी काम तो डरन की लोड़ नहीं आ। शैतान के द्वारा कीते गए सारे कामां नूं सारे बिगाड़े गए कामां नूं सिद्ध करन दी और सही करन दी शक्ति प्रभु यीशु मसीह रखदा आ। चाहे कोई शैतान तुहाडे जीवन च तूफान लैके आए, उस तूफान नूं शांत करन दी भी यीशु मसीह शक्ति रखदा आ। नंबर 2 पढ़ते हैं। नंबर 2 दूसरी तरह का तूफान, दूसरे लोकां दी साडे लई जिद अते नफरत। कई दूसरे लोग की करते ने, सानू नफरत करते ने, साडे प्रति जिद दा रवैया अपनाउंदे ने और किसी ना किसी तरीके दे नाल सानू परेशान करन दे लई जां परेशानियां दे तूफान जां परेशानियां दियां ऐसियां मुसीबतां साडे सामने खड़ियां करदे ने। ना तो भी परमेश्वर सानू बचाउण दी शक्ति रखदा आ, क्योंकि साडा परमेश्वर हर तरह के तूफान नूं शांत कर सकदा आ। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए पढ़ते हैं। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਪਾਇਓ। ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 37 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ। ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 37 ਬਾਬ 4 ਵਚਨ। ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂਸਫ ਦੀ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ 11 ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ 4 ਆਇਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੜਯੰਤਰ ਜਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਲਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? 37 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਕਮ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਲਾਮਤੀ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਦੂਣ ਤੋਂ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਰੜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਰੜ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ,
ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੋਥਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੋਥਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂਸਫ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੋਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆਖੀਏ ਭਈ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਭਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਏ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲਾਡਲਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਲਾਡਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਆ, ਜਿਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਯੂਸਫ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਚਰਵਾਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਇਸਰਾਇਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਏ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਖੱਡੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਖਰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਮਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਤੂਫਾਨ 'ਚੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ बढ़ते हैं। तीसरे तरह ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕੁਝ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੂਫਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਚਨ
ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੁਨਾਹ। ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਆइए ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 1 ਬਾਬ, ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਯੂਨਾਹ ਦੀ 1 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਮਿਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਉੱਠ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨਾਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਫਾ ਵੱਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯੂਨਾਹ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਤੂਫਾਨ ਐਸਾ ਡਾਢਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਿਅੰਕਰ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਤੂਫਾਨ, ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਤੇ ਯੂਨਾਹ ਵਾਂਗੂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜੋਗੇ? ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਮਰਜੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੜ ਲਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ। ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ: ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂਫਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਦੇਣਾ ਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ,
ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਔਰ ਔਰਤ ਉਤਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਤਰੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮਿਆ, ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਹੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੂਫਾਨ ਆ। ਕਫਰਨਹੂਮ ਦੀ ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਆ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੇਟ ਆਇਆ ਆ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਲਾਂਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆइए ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਬੇੜੀ ਡੋਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਅਰੇ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਣ ਕਰਕੇ ਝੀਲ ਬਹੁਤ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਦੇਰੀ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੀ ਦੇਰੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਦੇਰੀ ਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2.5 ਜਾਂ 3 ਕੋਹ ਤੀਕਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਂ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੁਕਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਗਏ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਛਲਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ ਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
मेरे प्यारिओ, यीशु मसीह तैनू भी मैनू भी और सब जो सुन रहे ने उन्हां सबना नू यही कहना चाहुंदा आ, इन्हां तूफानां तो डरन दी लोड़ नहीं, मैं हैगा आ। वो किथे आ हुण? की बाहर आ? वो परमेश्वर जिहड़ा तूफानां नू शांत करदा आ, वो परमेश्वर साडे जीवन च आ, साडे अंदर आ। वो यीशु मसीह की सिखाउणा चाहुंदे ने? इन्हां तूफानां नू शांत करने वाला मैं हां, तुहानू डरन दी लोड़ नहीं आ। परमेश्वर ने तूफान नू शांत करन तो पहला उन्हां दे डर नू शांत कीता। मेरे प्यारो, अज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये चाहुंदा आ, मुश्किलां आउंदियां रहणगियां, समस्यावां आउंदियां रहणगियां, ये सानू परखण लई हो सकदियां, सानू मजबूत करन लई हो सकदियां, सानू तैयार करन लई हो सकदियां। एवें डरदे ना रहो, एवें परेशान ना होयो। यूंदा परमेश्वर तुहाडे नाल आ, यूंदा परमेश्वर तुहानू संभाल लवेगा। मसीह जिंदगी आनंद दी जिंदगी आ। मसीह मुश्किलां दे विच भी खुश रहन दी जिंदगी आ। मसीह जिंदगी तूफानां दे विच भी आनंद करन दी जिंदगी आ। मसीह जिंदगी जदों तुहाडी बेड़ी तूफानां दे नाल घिरी होवे, तुसीं डुੱਬ जाण तक दी तद भी आराम दे नाल, शांति दे नाल यीशु मसीह दा उस जो पिछले तूफान चो बैठा सी, उस तरह शांति दे नाल बैठण दी जिंदगी आ। तूफानां च शांत कौन होवेगा? तूफानां दे विच यीशु मसीह दी वांगू सराणा लैके कौन सोवेगा? जिहदे अंदर सचमुच परमेश्वर है। अज ये 4-5 तरह के तूफान असीं देखे ने, शैतान दे द्वारा, लोकां दे द्वारा, साडी अपनी गलती दे द्वारा, किसी दी गलती दे द्वारा, जां एक अचानक आउण वाला तूफान, जां फिर परमेश्वर दी मर्जी दे तूफान। चाहे तूफान कैसा भी होवे, चाहे मुश्किल कैसी भी होवे तुहाडे जीवन दे विच, तुहानू परेशान होने की लोड़ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, डरो ना, मैं हैगा आ, मैं हैगा आ, मैं युग दे अंत तक तुहाडे की आ, नाल आ। मसीह जीवन च मुश्किल आए, घबराउणा नहीं, मुस्कुराउणा। जीवन में किसी तरह की भी तंगी आए, घबराउणा नहीं, दलेरी दे नाल सामना करना। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता असीं इन्हां सब चीज़ों तो डरीए, असीं किसी मुश्किल तो डरीए। परमेश्वर चाहता असीं हमेशा परमेश्वर तो डरीए, ओहदा डर रखिए। किसी तूफान का, किसी मुश्किल का, किसी बीमारी का असीं अपने जीवन च डर ना रखिए। इन्हां तूफानां दे द्वारा अज तुसीं भी अपने जीवन च कई तरह के तूफान अनुभव करते होगे, पर सब तो पहले जरूरी है उन्हां तूफानां नूं समझना किहदे द्वारा आ। तां भी डरन की लोड़ नहीं है, चाहे किसी ने भी द्वारा होवे, पर सब तो जरूरी जेकर तुहाडी अपनी गलती द्वारा उस गलती नूं सुधारो। अपने जीवनां दे विच बार-बार गलतियां ना करो, अपने जीवनां दे विच बार-बार तूफानां नूं आउण दा न्योता ना दो। जे बाकी किसी भी तरह के तूफान आ, परमेश्वर आपे चल लवेगा। वो चाहुंदा तुसीं डरना नहीं, हमेशा मेरे नाल बने रहना। तो आइए सब असीं मिल के प्रार्थना करांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे।
ਸੁਣੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆ। ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੌਲੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਹੋ ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਹੇ ਹੋ ਤੂਫਾਨ, हिम्मत आगे हम बढ़ेंगे, चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे, लेके सहारा यीशु का मंजिल पर पहुंचेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, गा के बजा के उठते बैठे केवल महिमा करेंगे, गा के बजा के उठते बैठे यीशु जी तेरी महिमा करेंगे, जीवित वचन को तेरे हरदम प्रचार करेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ कर देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। तो आइए सब अपने सिਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਹਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਹੋਏ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ। ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ 11 ਵਜੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਭ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਮੰਨਾ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ।